नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में 108 मृत्युंजय परिसेवा सही वक्त पर न मिलने पर जरीना बेगम लश्कर नाम की महिला की हुई मौत। इलाके में छाई तनाव की स्थिति, किया गया तोड़फोड़। ऑल इंडिया पोस्टल व आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। पुराने पेंशन नीति इसी से लागू किए जाने का किया गया मांग। सोनाई विधानसभा केंद्र के सैदपुर क्षेत्र में रेशन डीलर द्वारा ग्राहक को जान से मारने की दी गई धमकी। थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। CUIT इम्तिहान रद्द किए जाने पर छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने सिलचर शहर में निकाला विक्षोभ जुलूस। शिक्षा मंत्री को दिया गया स्मारक लिपि। छात्र छात्राओं के भविष्य पर लग रहा है सवाल। सिलचर मधुरा घाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार से जल्द पुल बनाए जाने के लिए किया मांग। आने वाले दिनों में चुनाव पर पड़ सकती है गहरा असर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एम्बुलेंस के सही वक्त पर परिसेवा न मिलने पर जरीना बेगम लश्कर नाम की एक महिला की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में इस वारदात को लेकर वाहनों पर तोड़फोड़ किया गया। सिलचर सोनाई राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत लोगों ने सड़क अवरोध भी किया। शव को बीच रास्ते में लगकर जल्द से जल्द परिसेवा के खिलाफ तीव्र आवाज भी व्यक्त किया गया। सूत्र के अनुसार सोनाबाड़ी का दूसरे खंड की रहने वाली जरीना बेगम लश्कर की एक पुत्र संतान के जन्म दिए जाने के बाद उसे तुरंत चिकित्सा के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय ले जाना था, लेकिन सही वक्त पर 108 परिसेवा न मिलने पर आखिरकार महिला को एक मारुति गाड़ी के जरिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। बहरहाल लगभग 2.5 घंटे इंतजार के बाद भी इस क्षेत्र में एम्बुलेंस परिसेवा न मिलने पर हिताधिकारियों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। इधर एक तरफ जहां कम से कम आधा घंटा के अंदर मृत्युंजय परिसेवा लोगों को मुहैया कराया जाता है, ऐसे क्षेत्र में सोनाबाड़ी घाट स्वास्थ्य केंद्र तथा सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय व 108 एम्बुलेंस परिसेवा के सुचारू व्यवस्था न रहने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। सड़क अवरोध किए गए, तोड़फोड़ किया गया। बाद में पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कई पहलुओं पर आलोकपात किए जाने के बाद सड़क अवरोध हटा लिया गया। सही से सवार बदे तारा कोई से फारबो কইয়া তো তারা বহন করিয়া মানে ডেলিভারি পেশেন্ট আসলো তারা তো চাইলো, তারা তো রাখলো। আমরা বারবার করে কইছে তুমি তাই পারবাইনি ভারতে রাখো আর ভারো না আমরা মেডিকেল দেও। তারা কইছে না পারবো কইয়া তো তারা রাখিয়া আমার পেশেন্ট তারা ডেলিভারি জুড়েও করছে। করার পরে ব্লাড তো বন্ধ না, আমরা কইছে ব্লাড তো বন্ধ না, আমরা একটা উপায় করে দেও। তারা লাগলো না, আমরা বেজান হওয়ার পরে বাদে তারা কইছে যে নিতাই মেডিকেল, আমরা কইছে অ্যাম্বুলেন্স দেও, আমরা লইয়া যাইমু গা, তুমি জান কিচ্ছু করা লাগতো না। কয় তারা অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট নাই, কইলা তো দিত কইয়া বাদে না করছে, নাই কইছে নষ্ট গাড়ি বড় ऑल इंडिया पोस्टल व आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा पुराना पेंशन नीति चालू किए जाने के मुद्दे को सामने रख धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर संगठन कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर भी बैठे। कई दफा मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष पुराने पेंशन नीति चालू किए जाने का मांग रखा।
জিন্দাবাদ 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 কেন্দ্রীয় সরকার তোমার এই পেনশন সংশোধন বিল মানছি না মানবো না পেনশন সংশোধন বিল মানছি না মানবো না পেনশন কর্তন করা মানছি না মানবো না আমাদের পেনশন কর্তন করা মানছি না মানবো না ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 এই পেনশন সংশোধন বিল মানছি না মানবো না কেন্দ্রীয় সরকার তোমার এই পেনশন সংশোধন বিল মানছি না মানবো না ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ 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 পেনশনার ইউনিটি জিন্দাবাদ 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 এনসিসিপিএটাকে সারা ভারতব্যাপী আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করুন এনসিসিপিএটাকে আজকের এই সারা ভারতব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করুন ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 পেনশন বিল অবিলম্বে বাতিল করতে হবে পেনশন বিল অবিলম্বে বাতিল করতে হবে নইলে আমাদের সংগ্রাম চলছে নইলে আমাদের সংগ্রাম চলছে ইনকলাব জিন্দাবাদ শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ পেনশনার জিন্দাবাদ সমাবেশ সফল করুন ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ পেনশনার্স ইউনিটি জিন্দাবাদ পেনশন ইউনিটি জিন্দাবাদ নূতন পেনশন সংশোধন বিল মানছি না মানবো না নূতন পেনশন বিল সংশোধন করা মানছি না মানবো না নইলে আমাদের সংগ্রাম চলবে নইলে আমাদের সংগ্রাম চলছে। মার্চে রাজ্যসভায় পাস হয়েছে এবং 27 মার্চে লোকসভাতে পাস হয়েছে এবং 27 মার্চে রাজ্যসভাতে পাস হয়েছে। সেটা আমাদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর রসনী সংকেত। সেই জিনিসটাকে আমাদের যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে। তাই বন্ধুগণ, আপনারা সবাই এই ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে আগামী যদি এটা সরকার যদি চেঞ্জ না করে আমাদের আগামী দিনের আরও ভয়ঙ্কর সংগ্রামের দিকে যেতে হবে। সেই জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের সবাইকে আমি আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। शिलचर शहर के सैदपुर क्षेत्र के रेशन डीलर दिलवार हुसैन द्वारा इलाके की एक महिला जिनका नाम शफी बेगम मजूमदार बताया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर तथा अशालीन वार्तालाप किए जाने के साथ साथ जान लेने की धमकी दिए जाने पर आखिरकार महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज किया। रेशन डीलर के कार्यकर्ता पर आरोप है कि कई क्षेत्र से सही तौर पर वे रेशन नहीं देते हैं और तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। गौरतलब है कि इस डीलर पर पिछले कई वर्षों से सरकारी राशन हड़पने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुछ अनजाने कारणवश इस डीलर की लाइसेंस को जब्त नहीं किया गया है। बहरहाल कई मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित महिला ने थाने में उनके ऊपर जानलेवा हमला तथा हत्या के आरोप लगाए जाने पर तुरंत एफआईआर दायर किया और पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আমার নাম শফি বেগম মজুমদার, আমার স্বামীর নাম নিহার হোসেন মজুমদার। আমি সৈয়দপুর তৃতীয় খন্ডের বাসিন্দা। আমার এলাকার একজন লিডার হোসেন লস্কর উর্ফে পারুল, ওই ডিলারের কাছে আমার একটা কার্ড আসে। কার্ডের মধ্যে আমার 6 জন সদস্য থাকা সত্ত্বেও এই ডিলার আমাকে 10 কেজি চাউল 1 মাস দিছে। দেওয়ার পরে আমি একটা আবদার জানাইছি, জানানি পরে আমার খুব গালি গেলা তর্ক বিতর্ক মারব ধরবে আমার ডরটা হয়েছে। পরে আমি ওটা তার কাছে আবদার করাই আমার 2 নম্বর মাস থেকে আমার 25 কেজি করে চাউল দেয় আর এন্ট্রি করে 25 কেজি দেয়, মাল 23 কেজি করে। আমি এই সমস্ত বিষয় আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিসও আইয়া, সাপ্লাই অফিসও আইয়া, সুপারিনটেন্ডেন্ট ম্যাডাম এবং ইন্সপেক্টর স্যারের কাছে আবদার জানাইছি, লিখিত দরখাস্ত দিছি দিয়া আমার কার্ডটা ট্রান্সফার মারছি নিয়ারুল ইসলাম লস্করের দোকানও। পরে আমার বিনা অনুমতিতে আমার বিনা সাইনে পুরান ডিলার আবার তার ওখানে আমার কার্ডটা লইয়া জায়গা এরকম করিয়া 2বার 3বার এরকম ঘটনা ঘটছে। আমি আজ 3 নম্বর বার হওয়ার সত্ত্বে আমি তার মানে ফোনের মাঝে মানে মাতামাতির সময় আমার তর্ক বিতর্ক করছে, কইছে ও লাঠিবি মারতো, এই সমস্ত ভিডিও আমার কাছে রেকর্ডিং আছে। আর হে হুমকি দিয়ে আমার গরু গিয়ে আমার উপরে অ্যাটাক করছে, আমার বাসুরের গরু, আমি গরু আসলাম না করছে। তখন আমি শিলচর সদর আইয়া অফিসের কাছে আমি একটা কেস করছি। দেন আমি আমার এই কার্ডের মানে বিপক্ষে আমি ডিলারের কাছে কেস করছি। দেন আমার লাগান আরও অসহায় কত গরিব আছে, আমাদের এখন বিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও এরকম দেখাই থাকলে কিনা যেন এরকম বেনিফিশিয়ারির উপরে অ্যাটাক করেন বা এই সমস্ত মাল সব মারিয়া খায়,
ওগুলো লাগে আমি ওসি স্যারের কাছে আবদার জানাইছি যে আমার উপযুক্ত বিচার চাই আর আমার নিরাপত্তা চাই, আর তারা যদি আমার বিচার করে দেয় না পরে আমি সিএমওর আশ্রয় লইব, ওই বলে আমার ওখানে শেষ। ডিলারের নাম কি আসলো? গুলজার হোসেন লস্কর, এমনি পারুল পারুল বলে ডাকা। তোমাদের ব্যবহার কিরকম করে? খুব উচ্চ ব্যবহার করে, কটকট ভাষায় কথাবার্তা করে, আমার মানে কইছে হে পথে ঘাটে পাইলে মানে দেখবো, এইরকম ব্যবহার করে। আর আমার স্বামীও বাড়িতে করি না, আমি একা থাকি। আমি আমার এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার লাগি আমি এই বিচার সদরও আইয়া বিচার নিরাপত্তার লাগি আমি আমার বিচার চাই। বিচার যদি আমি পাই না আমি করে सीएमओ आश्रय लवा लगे। CUET इम्तिहान रद्द किए जाने के खिलाफ छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर में एक वर्णाढ्य विक्षोभ जुलूस निकाला गया। छात्र छात्राओं ने हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून बैनर लेकर सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा CUET इम्तिहान रद्द किए जाने पर छात्र छात्राओं के भविष्य पर गठन मूलक कई सवाल लग गए हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के सभापति स्वागता भट्टाचार्य, जिला संपादक सपन चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। विश्वविद्यालय के अधीन जो कॉलेज है स्नातक स्तर में भर्ती के लिए NTA कार्तिक जो सर्वभारतीय स्तर के CUET इम्तिहान लागू किया गया था उसे रद्द किए जाने पर छात्र छात्राओं में भी काफी दुखद माहौल है। आसाम विश्वविद्यालय वाइस चैंसलर महोदय কাছে আমরা একটি স্মারকপত্র প্রদান করব। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন NTA নামক একটি সংস্থা বর্তমানে CUET UG একটি টেস্ট যে স্টুডেন্টগুলো হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে তাদেরকে দিতে হবে। আমরা মনে করি এই যে পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কোনো যুক্তি নেই। আপনারা দেখুন, এই একটা ছেলে যখন পাস করলো হায়ার সেকেন্ডারি তখন তাকে এই পরীক্ষা দিতে হবে। এই পরীক্ষা দিতে হলে তাকে প্রথমেই প্রায় 2000 টাকার মতো ফিস জমা দিতে হবে। তারপরে তার সেন্টার কোন জায়গায় পড়বে সেটা জানা নেই। গতবার আমরা দেখেছি তার সেন্টার এক একজন এক এক জায়গায় পড়েছে, কারো গুয়াহাটি, কারো যোরহাট, কারো আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কারো অন্য জায়গায়। এবং একটা স্টুডেন্টকে 3টা সেন্টারে এক্সাম দিতে হয়। তাহলে বন্ধুগণ, যদি একটা সাধারণ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং গরিব মানুষের ছেলে বা মেয়ে একটা স্টুডেন্ট যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে তার পক্ষে কি সম্ভব সেই 3টে জায়গায় পরীক্ষা দেওয়া? তার চেয়ে বড় কথা হলো বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পারবেন বা জানেন সেই যে CUET পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় যখন ফর্ম ফিল আপ করতে হয় তখন ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভাষা চুজ করার জন্য বা পছন্দ করার জন্য একটা অপশন থাকে। সেখানে ইংলিশ, অসমিয়া এবং বড়ো এই 3টা ভাষা আছে, কিন্তু বাংলা ভাষা নেই। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যতগুলো কলেজ আছে তার মধ্যে বেশিরভাগ বা মেজরিটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। তাহলে বাংলা ভাষা নেই কেন আমাদের দাবি? কারণ যারা হায়ার সেকেন্ডারি বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করে তারা কিভাবে ইংলিশ বা অসমিয়া বা বড়ো ভাষায় দিতে পারে? এই যে অন্যায়, এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। এছাড়া আপনারা দেখতে পারবেন যে CUET পরীক্ষা দিতে হলে
গার্জেনদের হয়রানি। একটি গার্জেনের কতদিন সময় যায়, কারণ যাদের বাড়ি দূরে, যেমন ধরুন আমাদের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যতগুলো কলেজ আছে তার সেন্টার পড়েছে শুধু আমাদের শিলচর শহরে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিমা হাসাও, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এবং কাছাড়ের বিস্তীর্ণ এরিয়া জুড়ে সব কলেজগুলোই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আছে। তাহলে কেন বাকি জায়গায় সেন্টার দেওয়া হলো না? এই দাবি নিয়ে আমাদের সেই আন্দোলন আপনার আরও সর্বাত্মকভাবে আর সফল করুন, এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার सिलचर मधुराघाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य व केंद्र सरकार से जल्द इस संदर्भ में सेतु निर्माण किए जाने का मांग रखा जा रहा है। संगठन कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया और जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष परियोजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए पत्रकारों को विस्तारित खुलासा भी किए। দুধপাতি এবং মানবগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে আমি মন্ত্রী কৌশিক রায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি দাবি করছি যে এখন যে সবচেয়ে বড় যে কাজ সেটা হচ্ছে এলের কাজ, অর্থাৎ ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের কাজ। সেই ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয়, যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেটা সম্ভব হয়, যাতে সেপ্টেম্বর মাসে আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যাতে সেটা শিলান্যাস করতে পারেন, তার জন্য এখন থেকেই এলএ ডিপার্টমেন্টের কাজ যেটা সেটাকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমরা দাবি জানাচ্ছি যে অতি সত্বর সেইটার কাজ যেন শুরু হয়। আপনারা জানেন যে আমি গত যে টার্মস ছিল সেই টার্মসে রেলওয়ের ইউজার্স কমিটির মেম্বার ছিলাম এবং সেই সুবাদে আমি রেলওয়ে আমাদের যে কমিটি সেই কমিটিতে আমি যে দাবি উত্থাপন করেছিলাম সেটা হচ্ছিল যে শিলচরের যে রেল স্টেশন এবং শিলচরের যে অবস্থা, যেভাবে ট্রাফিক অবস্থা, সেই অবস্থায় শিলচরের স্টেশন আর ভার সহ্য করতে পারবে না, কারণ শিলচর স্টেশনে সেটাকে এক্সপানশনের কোনো সুযোগ নেই। তাই আমি দাবি করেছিলাম যে দুধপাতিল অঞ্চলে শিলচর স্টেশনকে একটা বিশ্বমানের স্টেশন হিসাবে রূপায়িত করা হোক এবং তার সঙ্গে সব আজকের দিনে যে সালচাপড়াতে যে আপনার সেটাকে কী বলে ইয়ার যেটা আছে সেইটাও যাতে দুধপাতিল অঞ্চলে শিফট করানো যায় এবং তার সঙ্গে ডিআরএম অফিস, এই সমস্ত কিছু হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জমি দুধপাতিলে আছে এবং যদি দুধপাতিলে যদি রেল স্টেশন হয়ে যায় তাহলে শিলচরের জন্য, শিলচরের নাগরিকদের জন্য সবচেয়ে সুবিধার হবে এবং তার জন্য আমি দাবি জানিয়েছি এবং আমরা আবার সেটা রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের কাছে দাবি জানাবো যাতে শিলচর রেল স্টেশনকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। তো আজকের দিনে আমরা খুব আনন্দিত। আমাদের যে বরাক ব্রিজ ডিমান্ড কমিটির যারা আছেন, যারা আন্দোলনে ছিলেন, তারা সবাই আজকে এসছেন এবং সবাই মিলে আমরা মুখ্যমন্ত্রী এবং কৌশিক রায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে সঙ্গে জানাতেছি যে সরকার শিলচর মধুরাঘাটে দুধপাতিল সংলগ্ন একটা ব্রিজ অনুমোদন করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষ বলতে হবে 1975 ইংরাজি থেকে তৎকালীন সময়ে যে দীনেন্দ্র দত্ত, কালাতা, স্বর্গীয় তারাপদ ভট্টাচার্য, রামেন্দ্র দেশমুখ প্রমুখ, পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর প্রকাশ্য এই আন্দোলনটা চালিয়েছিলেন যে বরাকের মধুরাঘাটে একটা ব্রিজ জনসাধারণ স্বার্থে করা উচিত। মধুরাঘাটে আমাদের হিসাব মতো আমরা যেটা গভর্নমেন্টকে দিয়েছিলাম যে ডেইলি 15 থেকে 20,000 লোক যাওয়া আসা করে এবং দেখলে খুব খারাপ লাগে। এই ভরা ফ্লাডের সময়ও ছোট ছোট শিশুরা জুড়িন্দা ক্রস করে স্কুলে আসে এবং অনেক লোক ওদের ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে রাত্রে 9টা সাড়ে 9টা অবধি নদী ক্রস করে
ভরা মরশুমে ওই পারে যাতে বিরাট জনবসতি উৎপাদিক অঞ্চলে। তো মানুষের দুর্দশা, মানুষের কষ্টের লাঘব হবে এই আশা করে আমরা আন্দোলন আরম্ভ করেছিলাম। আমরা সরকারি বিভিন্নভাবে মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম। আমরা প্রায় 10,000 মানুষ নিয়ে ডিসি অফিস ঘেরাও করতে গেছিলাম এবং তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার আমাদেরকে বলেছিলেন যে মালুগ্রামে যদি ব্রিজ হয় তাহলে শহরের জন্য খুব ভালো, শহরটা উত্তর দিকে প্রসারিত হবে। যাই হোক, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা 2023-এ শিলচরে এসে ঘোষণা করেছিলেন। ইন্ডিয়া তখন বুঝছি যে ইন্ডিয়া আর্মি ঈদের 15 দিন তারা তখন নটিহাল ব্রিজ আছে, নটিহাল ব্রিজ আছে, হ্যাঁ ব্রিজ এটা समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के रांगीरखाली पुलिस थाने के अधीन दक्षिण कृष्णपुर ऑटो एजेंसी के एक डीलर में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में पेट्रोल कम दिए जाने का आरोप लेकर तीव्र प्रतियोगितापूर्ण माहौल देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार कई हिताधिकारियों का कहना था कि पैसा लेकर कम मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा है। धोलाई भागा इलाके के रहने वाले शामीम अख्तर लश्कर ने जानकारी दिया कि 2000 रुपए की पेट्रोल देने के बाद ऑनलाइन में 2000 रुपए पेमेंट भी कर दिया गया, लेकिन पंप के कर्मी उत्तम कुमार गाड़ी में वो तेल सुचारू रूप से नहीं ढल पाए। আমরা ইয়া তেল লইছি অনলাইন তানে 2000 টাকা দিছি, দেওয়ার পরে আমি বাথরুমও গেছি, আমার ড্রাইভার বেটা তেল লইছন, লওয়ার ড্রাইভার গাড়ি 2000 টাকা তেল লওয়ার পরে এখানে ইয়া খাড়া হয়েছে, ওই ডিআইরি কেন খাড়া হওয়ার পরে
जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के बलरामपुर गांव पंचायत क्षेत्र में तथा बलरामपुर बस्ती बाबंग बस्ती इलाके में बेहाल सड़क के चलते लोगों को यातायात परिसेवा पर बेहद परेशानी का शिकार होना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्र तथा आवासीय क्षेत्र के आवागमन में जुड़े लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में राजमार्ग के संस्कार को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त किए। গাতার মধ্যে কত জল জমছে, এইদিকে মানুষ নাজেহাল অবস্থা। ডলু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এত সব ছাত্র যায়, এদিকে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। এই রাস্তার উপরে কোনো প্রতিনিধির কোনো বাচ্চাতে যেতে পারে না, গাড়ি আটকে যায়, মানে কতটুকু সমস্যা আছে, বিরাট সমস্যায় আমরা জর্জরিত। এরপরে এখানে মহাসড়কের জলে আমরা এই গ্রামটা যেটা ডলুঘাট আছে, ডলুঘাট গ্রামটার ঘরের দিকে জল ডুবে যায়। ড্রেনের কোনো রাস্তাই নেই, কোনো ড্রেন নাই। তারপরে এখানে কালভার যেগুলো আছে এগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে, জল নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা নাই। তাই এখানে আমরা সবাই আজকে মিলিত হয়েছি যে এখানে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ডিসি স্যারকে আমরা জানাই আর যে এইটা অতি সত্তর এটা সুব্যবস্থা। शिवचर की राधानगर बासंती पूजा उत्सव कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ इस साल भी बासंती पूजा महोत्सव पालन किया जा रहा है। इस पूजा महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है। संगठन के आवासीय क्षेत्र के लोग तथा कमेटी के कार्यकर्ता व महिलाओं ने इस पूजा को सुचारू रूप से संचालन करने में एक कदम भी पीछे नहीं है। महिलाओं द्वारा परिचालित इस पूजा को लेकर काफी आनंद उल्लास का माहौल देखने को मिला और महिलाओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। শ্রেয়সী রয়। আমরা রাধামাধবনগর কমিটির পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা এবার অনুষ্ঠান করেছি। তো আমাদের সকল মহিলা পুরুষ আমরা সবে মিলে এই পুজোটা করছি। আর সঙ্গে রয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 3 দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। আজকে ষষ্ঠী ছিল, আজকেও ছিল, কালও আছে, পরশুও আছে, নবমীর দিনও আছে। আর 3 দিন সন্ধ্যাবেলা প্রসাদ বিতরণ করা হবে। আর নবমীর দিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি আমাদের প্রসাদ বিতরণ করা হবে। সকলকে অনুরোধ করছি আমাদের পূজায় আসুন, দেখে যান কেমন লাগে। আর আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আছে, সেখানেও পার্টিসিপেট করুন, কেমন লাগে বলুন, সেটাই। রাধামাধবনগর বাসন্তী পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে জানাই খুব শুভেচ্ছা। আমাদের 3 দিন বাসন্তী পূজা হচ্ছে আর সেখানে রয়েছে আমাদের কালচারাল ফাংশন যেটা সন্ধ্যাবেলা হচ্ছে। আর সন্ধ্যাবেলা আমরা প্রসাদ বিতরণও করা হচ্ছে। সবাই মিলে আমরা করছি সেই পূজাটা। তাই বাঙালি কালচারকে একটু বাড়িয়ে তোলার জন্য আমরা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম রেখেছি। সেটার জন্য এভরিডে আমাদের প্রোগ্রাম আছে, আজও আছে, সপ্তমীতেও আছে, অষ্টমীতেও আছে, নবমীর দিনও আছে। তো যারা যারা পার্টিসিপেট করতে চান তারা আসতে পারবেন আর আমাদের প্রোগ্রাম এসে দেখতে পারেন কীরকম হচ্ছে। আর নবমীর দিন দুপুর থেকে সন্ধে অবধি আমাদের প্রসাদ বিতরণ হবে। তো সেখানেও এসে আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করবেন আর বাকি তো বলবে ওরা। নমস্কার শিলচরবাসীগণ, আমাদের এখানে রাধামাধবনগরে বাসন্তী পূজা হচ্ছে। অনেক আনন্দ আমরা উপভোগ করছি। আজকে আমাদের ওপেনিং হয়েছে ষষ্ঠী পূজা, তার মধ্যে আমাদের কালচারের প্রোগ্রাম ছিল। সেই কালচারের প্রোগ্রামে অনেক কচিকাচারাও আছে, বড়রাও আছে, অনেক উৎসব হয়েছে। বিশেষ করে এটা বঙ্গস্থান, বরাক ভ্যালিটা বিশেষ করে বঙ্গস্থান। আমি বঙ্গ সন্তান। আমি বলতে চাই যে প্রত্যেক বঙ্গবাসী বা হিন্দিভাষীও যারা আছে তারাও যেন মা বাসন্তী চরণে পুষ্পদান করেন। এবং এটা আমি বিশেষ করে যে সবার কাছে অনুরোধ করছি। আর যে আমরা যারা সবাই এখানে আছি, আমরা 3 দিনই এখানে থাকবো, এখানে আনন্দ উৎসব করব। আমাদের এটাই মনে হয় জীবন। হ্যাঁ, মহিলা পুরুষ সবাই আছে, মহিলারা থাকবেই, মহিলাদের দ্বারাই পূজা হবে। আর বিশেষ করে মহিলাদের উদ্যোগী হচ্ছে পূজাটা। সর্বপ্রথম শুভ সন্ধ্যা। আর সমস্ত বর্ডারবাসীকে আমি জানাই আমার ক্লাবের পক্ষ থেকে, রাধামাধবনগর বাসন্তী পূজা কমিটির পক্ষ থেকে শুভ আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ 3 এপ্রিল অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন আমাদের সকালে মার প্রতিমা আনা হয়, তারপরে ষষ্ঠী পূজার যে আয়োজন সেটা হয়। তার সাথে সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল, সেটা এখন অবধি চলছে। বিকেলেও প্রসাদ বিতরণ ছিল, এখন অবধি প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। কাল সপ্তমী অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী 3 দিনই মায়ের পুজো হবে। 3 দিনই আমাদের পুজোর ভোগ বিতরণ করা হবে। অর্থাৎ সপ্তমীর বিকালে ভোগের আয়োজন করা হয়েছে, অষ্টমীতেও ভোগের আয়োজন করা হয়েছে, নবমীতে বিশেষ করে আমরা নবমীতে একটু বিশাল বড় আয়োজন করেছি ভোগের। তার জন্য সমস্ত বরাকবাসীকে বলছি ওদিন এসে আপনারা আমাদের মায়ের কাছে আসুন, এসে প্রার্থনা করুন, অর্থাৎ আমাদের মায়ের প্রসাদের ভোগ নিয়ে যান। আর আমরা এই বরাকবাসীর কাছে সবার কাছে একটাই আবেদন করছি, আমরা সমস্ত বাঙালিবাসী কালচার
ফোক কালচার এগুলো নিয়ে আমরা পুরো প্রোগ্রামে আমাদের পুজোতে দেখাতে চাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের 3 দিন প্রোগ্রামই থাকছে, শ্যামা সঙ্গীতের প্রোগ্রাম, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, আর নবমীর দিন অর্থাৎ যেদিন লাস্ট দিন পুজোর, এদিন আমরা শিলচরে একটা নামি দামি ব্যান্ড দিয়ে একটা প্রোগ্রাম করাচ্ছি। শুধু বাংলা সাংস্কৃতিক গান হবে, লোকগীতি হবে, ফোক কালচারে নিয়ে আমরা সব কিছু নিয়ে এই প্রোগ্রামটাকে শেষ করব। অর্থাৎ দশমীর দিন দশমী পুজো হবে সকালে, অর্থাৎ আমরা 2:30-3টের সময় মাকে নিয়ে मायर विदाय पालाते जाबो। सेटाई बोले आमी आमार बक्तव्य शेष करछि। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में 108 मृत्युंजय परिसेवा सही वक्त पर न मिलने पर जरीना बेगम लश्कर नाम की महिला की हुई मौत। इलाके में छाई तनाव की स्थिति, किया गया तोड़फोड़। ऑल इंडिया पोस्टल व आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। पुराने पेंशन नीति इसी से लागू किए जाने का किया गया मांग। सोलाई विधानसभा केंद्र के सैदपुर क्षेत्र में रेशन डीलर द्वारा ग्राहक को जान से मारने की दी गई धमकी, थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। CUIT इम्तिहान रद्द किए जाने पर छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने शिलचर शहर में निकाला विक्षोभ जुलूस। शिक्षा मंत्री को दिया गया स्मारक लिपि। छात्र छात्राओं के भविष्य पर लग रहा है सवाल। शिलचर मधुरा घाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार से जल्द पुल बनाए जाने के लिए किया मांग। आने वाले दिनों में चुनाव पर पड़ सकती है गहरा असर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।